स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच मैं मेघा। अक्सर जदों असीं बीमार हो जाते हैं तो अपने आप नूं ठीक करने लिए असीं जल्दी ही दवाई खा लैंदे हां ते ठीक महसूस करते हैं, पर गल जदों मानसिक सेहत की आ जाती है उस वेले असीं इसनूं भुल जाते हैं। कई बार ये भी हुंदा है कि कोई सानूं कोई गल कह दिंदा है या सानूं किसी गल की परेशानी है या फिर किसी का सुभाव सानूं चंगा नहीं लगता या अपने भविख की चिंता है, सारियां गल्लां सोच के सानूं मानसिक तनाव हो जाता जिहदा असर साडी मानसिक सेहत ते पैंदा है। पर क्योंकि ये बाहरों दिखाई नहीं दे रहा, असीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इसलिए किसी नाल गल करना असीं जरूरी नहीं समझते या फिर दवाई खाना असीं जरूरी नहीं समझते। बहुत सारिया गल्लां जिहदे वल ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। जे समय सिर ध्यान ना दईए तो मानसिक सेहत इन्नी ज़्यादा कई बार बिगड़ जाती है कि सानूं डिप्रैशन तक भी हो सकता है। ये सारिया गल्लां अज दे प्रोग्राम दे विच करांगे। गलबात दा विशा रहेगा मानसिक सेहत ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने बहुत बहुत स्वागत करदे आ परम सराज जी दा। परम सराज जी रजिस्टर्ड मैंटल हैल्थ नर्स ने, कैनेडा दे विच साइकोथेरेपिस्ट ने, माइंडसैट मैंटोर ने। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे आ। शुकराना मेघा। सारे दर्शकों नूं बहुत प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो मानसिक तनाव की असीं गल कर रहे हैं तो तुहाडे तो यही पहले जानते हैं कि अज के समय दे विच क्यों जरूरी हुंदा जा रहा है कि असीं बार बार मानसिक तनाव की गल करिए। मानसिक सेहत बारे गल करना इसलिए जरूरी है मेघा क्योंकि मानसिक सेहत है जिहड़ी वो सेहत दा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है। जी जी। मानसिक सेहत की गल किए बिना असी पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं रह सकते। उसका कारण क्यों है? क्योंकि मानसिक ते जेड़ा साडा शरीर है वो दोनों आपस दे विच कनैक्टेड है। जी जी। हुण तुसी सोचो जे सानू किसी चीज की चिंता हुंदी है ते पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल। किसी चीज बारे असी ज्यादा सोच रहे हैं तो सानू सिर दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा तनाव दे विच आके हार्ट अटैक हो जाता। वो क्यों? हुण तनाव, सोच, चिंता इत्थे है ना, दिमाग दे विच है ते उहदा असर शरीर ते क्यों हो रहा? क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए हैं। इस करके जदों कोई मानसिक सेहत ते असर पैंदा उहदा साडे शरीर ते असर पैंदा। और अजकल जिहड़ियां नवीं रिसर्च हो रहीआं उन्हां तो ये पता लग रहा कि असीं जिहड़े साडे हाव भाव हुंदे आ, इमोशनस हुंदे आ, उन्हां नूं साडी बॉडी जिहड़ी है ना वो साडा शरीर है जिहड़ा वो स्टोर करके रखदा है, अंदर स्टोर कर लैंदा अपने। इसे करके ही बहुत ज्यादा कोई दर्द दे विचों लंघदा जे वो दर्द का इलाज नहीं करवांदा। दर्द तो मेरा मतलब है अंदरले जख्म जिहड़ा मानसिक दर्द है। किसी दे हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी दे बच्चे नूं कुछ हो गया, वो चीज़ां जिहड़ियां सानू बहुत अंदरों दिल नूं दुख पहुंचाउंदियां जिहड़ियां चीज़ां जे असीं वो किसी नाल सांझियां नहीं करदे ना ते ओह अंदर साडे शरीर दे गिल्टियां दा रूप लै लैंदे आ, ओहदे तो कैंसर बन जांदा है। अच्छा। ते ये चीज़ां जिहड़ियां पर असीं ये जदों छोटी छोटी चीज़ां हुंदियां ना, कोई स्ट्रैस हो गया, कोई तनाव हो गया, कोई चिंता हो गई, उहनूं असीं सीरियसली नहीं लैंदे क्योंकि सानू लगदा है कि कोई गल नहीं, ये जिंदगी दा हिस्सा ठीक हो जाएगा। पर असीं उहदे ते ध्यान नहीं दिंदे, फोकस नहीं करदे, उहदा इलाज नहीं करवाउंदे। ते उहदा इलाज असीं उदों करवाउने आ जदों साडे शरीर दे विच दिखण लग जांदा। थोड़ी जी चिंता दा, थोड़ी जी दुख दा असीं इलाज नहीं करदे, जदों ब्लड प्रैशर वधन लग जांदा फिर असीं डॉक्टर कोल जांदे आ। जी। पर यह समझण दी जरूरत है कि वो ब्लड प्रैशर दा मेन कारण की है, वो वध क्यों रहा? क्योंकि साडे शरीर दे, साडे दिमाग दे, साडे मन दे किसी हिस्से विच कोई चिंता बैठी हुई है, जमा हुई। जी बिल्कुल। जिस तरह से चिंता की गल की ते आम तौर पर असीं शुरू तो ही सुनते आ रहे हैं कि चिंता चिता समान है ना, कि ज़्यादा जदों असीं चिंता करते हैं, ज़्यादा असीं तनाव दे विच रहने हैं तो बीमार असीं जरूर हो जाते हैं। हाँ जी। पर गल इत्थे आ जाती है कि हर वारी तनाव जिहड़ा है वो माड़ा ही हुंदा? तनाव माड़ा नहीं हुंदा। कुछ हद तक जिहड़ा तनाव, मैं तनाव नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਨਾव, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਤਨਾव, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤਨਾव ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਨਾव, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਵਾਲਾ ਤਨਾव। ਜੇ ਤਨਾव ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ है ना, ते ओ जेड़ा पॉजिटिव तनाव। फॉर एग्जांपल हुण तुहाडे शो दे लई तुसीं भी शो दे लई तैयारी करदे हो, ओ थोड़ा जिन्ना तां तनाव हुंदा ना, ओ पॉजिटिव तनाव, क्योंकि ओदे बिना फिर तुहानूं लगेगा कि मैं तैयारी नहीं करनी। ठीक है,
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਣਾਅ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੱਲ ਤੇ ਤਣਾਅ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਣਾਅ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਛਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੋਂ, ਸੋਚ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਲੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚੋਂ, ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਣਾਅ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ
ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਲੜੋ, ਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋ, ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੀ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਹੈਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਟੀਚਰ ਬਣੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 99% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 99% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੇ, ਆ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਲਈਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਪੱਖੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ,
ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90% ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, 90% ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਕਸਡ, ਹੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਮਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰੂੰਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਮੋਢੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦਿਮਾਗ ਆਪੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮਾਓ, ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਚੀਖਣਾ, ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੰਦੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਉਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਵੇ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਈਟਰਸ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅੰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਹੀ ਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਫਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਓ, ਸਾਫ਼ ਖਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗ ਦੀ। ਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸਾਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰੋ ਨਾ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕੱਟੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੀਕੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਟੇ ਇਨ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? 4-5 ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤਣਾਅ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਉ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੈਟ ਰੇਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਓ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।